Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of Molecular Basis of Inheritance, lecture number 11. In previous lecture, we already discussed about the genomics and the Human Genome Project. In this lecture, we will discuss about the DNA fingerprinting, means DNA profiling. So in DNA fingerprinting, in this lecture we will discuss about the DNA profiling and DNA fingerprinting. Already we know that the genes which are present on the chromosomes which are responsible to express the different characters as well as they transmit the character from one generation to next generation, means genes which act as a hereditary material, means the characters are transmitted from one generation to next generation with the help of these genes, and these genes which are present on the chromosomes. And if you observe in the offsprings which are not exactly similar to their parents, because due to recombination of the parental characters, the offsprings which are not exactly similar to the parents, they shows variation, because some characters which are from the mother and some from the father. So due to recombination of these parental characters, the offspring shows variation, as well as due to mutation also we observe the variation in the next generation. So if you observe every individuals which having its unique identity, जर आपण बघितले the number of individuals means number of persons, if you observe that is human beings आपण बघितलेले आहेत, तर त्या होमो सॅपियन्स मध्ये जे सगळे इंडिव्हिज्युअल्स असणार आहेत, all individuals, all human beings which are not exactly similar one, as their genome is 99.9% similar. आपण लास्ट लेक्चर मध्ये बघितलंय की ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपण जेव्हा स्टडी केला तेव्हा त्या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट झाल्यानंतर सायंटिस्टनी हे फाइंड आउट केलेलं आहे की 99.9% our genome, the genome of the human being which is 99.9% similar in all persons. Only 0.1% is a difference, and due to this 0.1% difference, each person having its unique identity, and this unique identity which is nothing but the fingerprint. Fingerprints means every individual has a unique genetic makeup. प्रत्येक इंडिव्हिज्युअलचा त्याचा एक काय आहे, युनिक जेनेटिक मेकअप आहे. जरी तो 99.9% सिमिलर असेल तरी सुद्धा त्याच्यामध्ये जो 0.1% मध्ये फक्त काय असणार आहे, तर 0.1% फक्त काय असेल, डिफरन्स असेल. अँड ड्यू टू दिस 0.1% डिफरंट, every individual has its unique genetic makeup, and this is nothing but the fingerprint. त्याला काय म्हटलं होतं, फिंगरप्रिंट म्हटलं होतं. Then the DNA profiling or the DNA fingerprinting. DNA fingerprinting or DNA profiling means the technique developed to identify a person with the help of DNA restriction analysis. And this technique which is known as DNA fingerprinting or DNA profiling. DNA profiling or DNA fingerprinting म्हणजे काय असणार आहे, ही एक टेक्निक आहे टू डेव्हलप this technique, the technique developed to identify a person. एखादा पर्सन आयडेंटिफाय करण्यासाठी जी काही टेक्निक डेव्हलप केली जाते, आणि ही जी काही टेक्निक डेव्हलप केलेली आहे which is with the help of the DNA रिस्ट्रिक्शन अनालिसिस. म्हणजे DNA रिस्ट्रिक्शन अनालिसिस ने आपण काय करू शकतो, प्रत्येक पर्सनला
त्याचा जो जेनेटिक मेकअप आहे तो पर्सन आपण आयडेंटिफाय करू शकतो आणि तो पर्सन आयडेंटिफाय करण्यासाठी जी टेक्निक डेव्हलप केलेली आहे ती टेक्निक डेव्हलप करताना डीएनए रिस्ट्रिक्शन अनालिसिस ची मदत घेतलेली आहे. त्यालाच काय म्हटलं तर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग, it is the technique developed to identify a person with the help of DNA restriction analysis. Then this technique is firstly introduced by the Dr. Alec Jeffreys in 1984. ही जी काही टेक्निक आहे ती सगळ्यात पहिल्यांदा कुणी आणलेली आहे तर डॉक्टर अलेक जेफरीज firstly introduced this technique, or this technique is used by the Dr. Alec Jeffreys in 1984. Then in this technique already we know that all human beings, they are 99.9% similar. There is only 0.1% difference, and which is occurred due to some the nucleotide sequences which are repeated tandemly. Means these sequences are repeated the 10 times, 20 times, up to 100 times. ते काय होणार आहे? These repeats the nucleotide sequences which are repeated, and this repetition, this sequence repetition which is different in each individual, and due to which each person having its unique identity. आता जर आपण बघितलं रिपीटेटिव्ह डीएनए इज सेपरेटेड फ्रॉम द बल्क जिनोमिक डीएनए. म्हणजे जो काही हा डीएनए आहे त्या डीएनए मध्ये 99.9% ह्याच्यामधला जो काही पार्ट आहे तो काय असणार आहे सगळ्या इंडिव्हिज्युअल मध्ये सारखा आहे. आणि दिस इज द बल्क डीएनए, म्हणजे मेजर पार्ट जो डीएनए चा आहे तो जो डीएनए चा पार्ट आहे दिस इज नथिंग बट द जिनोमिक डीएनए. त्याला काय म्हटलं तर जिनोमिक डीएनए म्हटलं तर. आणि छोटा जो काही 0.1% पार्ट जो डीएनए चा असणार आहे which shows the repetitive DNA, and this repetitive DNA is separated from the bulk genomic DNA. म्हणजे जर आपण हा डीएनए कन्सिडर केला तर या डीएनए मधला हा मेजर पार्ट जर आपण बघितला तर तो काय आहे दिस इज द बल्क जिनोमिक डीएनए. आणि जो रिमेनिंग 0.1% पार्ट जो असणार आहे तो काय असणार आहे विच शोज द रिपीटेटिव्ह डीएनए. त्याच्यामध्ये रिपीटेटिव्ह आपल्याला काय दिसतील न्यूक्लियोटाइडचं सिक्वेन्सचं रिपीटेशन पाहायला मिळेल. दिस DNA means the major peak which is known as a genomic DNA. जो काही डीएनए आहे त्याच्यामधला मेजर पीक जो असणार आहे त्याला काय म्हणायचं जिनोमिक डीएनए म्हटलं तर. अँड स्मॉल पीक विच इज नोन ॲज अ सॅटेलाइट डीएनए. म्हणजे डीएनए मधला मेजर पार्ट जो असणार आहे विच इज नथिंग बट द जिनोमिक डीएनए. And the small peak जो असणार आहे which is nothing but the small peak of this DNA which is nothing but the satellite DNA, and this satellite DNA again shows or again divided into microsatellite DNA, or which is known as microsatellite DNA or the mini satellite DNA. And this microsatellite or mini satellite DNA which do not code any protein. हा मायक्रोसॅटेलाइट किंवा मिनी सॅटेलाइट डीएनए जो असणार आहे which do not code for any protein. हा कुठल्याही प्रकारचं प्रोटीनचं कोडिंग करणार नाही किंवा एखादं प्रोटीन सिंथेसिस करण्यासाठी लागणारी जी काही इन्फॉर्मेशन आहे ती इन्फॉर्मेशन या मिनी सॅटेलाइट डीएनए किंवा मायक्रोसॅटेलाइट डीएनए मध्ये असणार नाहीये. तो किती असणार आहे 0.1% असणार. अँड दिस डीएनए, आता हे जे काही मिनी सॅटेलाइट डीएनए जो असणार आहे which shows the unusual sequences of the 20 to 100 base pairs which are repeated. म्हणजे हा जो काही बेस सिक्वेन्स असेल तो बेस सिक्वेन्स किती बेस पेअरचा असणार आहे 20 बेस पेअर्स टू 100 बेस पेअर्स असेल. म्हणजे काही पर्सन मध्ये 20 असेल, काही मध्ये 40 असेल, 60 असेल, अप टू 100 असणार आहे. अँड विच इज रिपीटेड.
and this is known as a VNTRs. त्यांना काय म्हटलं तर VNTRs. And these VNTRs means variable number of tandem repeats. These VNTRs means variable number of tandem repeats, or these 20 to 100 base pairs which are repeated several times. प्रत्येक पर्सन मध्ये हा जो काही न्यूक्लियोटाइड बेसचा जो काही म्हणजे 20 असतील, काही मध्ये तो काय असणार आहे 100 बेस पेअर्स असतील, काही मध्ये 40 असतील, 60 असतील, आणि त्याचं रिपीटेशन पण काय असणार आहे प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल मध्ये काय असेल डिफरंट असणार आहे. सो due to which each person having its unique genetic makeup or unique genetic identity. जर आपण बघितले असे 300 मिलियन पर्सन घेतले तर त्याच्यामध्ये कुठेतरी आपल्याला काय दिसणार आहे 2% असे दिसतील की ज्यांचा जेनेटिक मेकअप सारखा असेल, किंवा आपण जर मोनोझायगोटिक ट्विन्स बघितल्या त्यांचा जेनेटिक मेकअप आपल्याला काय दिसणार आहे सारखा असेल, पण बाकी सगळीकडे आपल्याला काय दिसणार आहे ईच पर्सन हॅव्हिंग इट्स युनिक जेनेटिक मेकअप विच इज नथिंग बट द फिंगरप्रिंट, अँड दिस फिंगरप्रिंट or this genetic makeup which is studied or by using the technique we can identify the person. This technique is nothing but the DNA fingerprint. Then if you observe this, what are the different steps which are involved in the DNA fingerprinting? आता हा जो काही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आहे, बाय दिस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वी कॅन आयडेंटिफाय ए स्पेसिफिक पर्सन. आपण एखाद्या पर्सनला काय करू शकतो आयडेंटिफाय करू शकतो. जसं आपण आता बघतो की बऱ्याच ठिकाणी प्रत्येक पर्सनची युनिक आयडेंटिटी आहे. फिंगरप्रिंट वरून काय केलं जाणार आहे त्या पर्सनची युनिक आयडेंटिटी आपण काय करू शकतो त्या पर्सनला ओळखू शकतो. So what are the different steps which are involved in the DNA fingerprinting or DNA profiling? याच्यामध्ये जर आपण बघितलं फर्स्ट स्टेप जी असेल which is nothing but the isolation of the DNA. The DNA which is isolated from the material which is available at that situation, means blood in the form of blood, then hair root, then skin, saliva, semen. These all are the from this we can collect the DNA material. Means if there is any robbery case असेल किंवा मर्डर केस असेल, रेप केस असेल किंवा एखाद्या चाइल्डचे जर आपल्याला काय करायचे असेल त्याचे जे काय ओरिजिनल फादर मदर आयडेंटिफाय करायचे असतील किंवा एखादा लॉस झालेला सोल्जर आपल्याला काय करायचं असेल त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन करायचं असेल, इन दॅट केसेस किंवा क्रिमिनलचे इन्व्हेस्टिगेशन करायचं असेल, जेव्हा एखादा क्राईम घडतो त्या ठिकाणी जे मटेरियल अवेलेबल होणार आहे म्हणजे मग टिश्यू सॅम्पल असेल किंवा काय असणार आहे हेअर रूट असेल, एखादा केस विथ द रूट सेल असणार आहे, त्याचबरोबर काय असणार आहे ब्लड सॅम्पल असेल, सलायवा असेल, रेप केस असेल त्यामध्ये सिमेन असेल, हे जे काही सॅम्पल आहे फ्रॉम दिस सॅम्पल द डीएनए मटेरियल इज आयसोलेटेड. डीएनए मटेरियल काय केलं जाणार आहे आयसोलेट केलं जाईल. देन द नेक्स्ट स्टेप त्याच्यामधली आहे डीएनए एम्प्लिफिकेशन. डीएनए एम्प्लिफिकेशन मीन्स in that situation or the incidents which is occur at that place we get the material or the sample. जे काही आपल्याला सॅम्पल मिळणार आहे ब्लड सॅम्पल असेल, टिश्यू सॅम्पल असेल किंवा हेअर रूट असेल, which is available in a very less amount and which is used to identify, to investigate that particular person or particular criminal, and for that purpose there is a need to form the multiple copies of the DNA. म्हणजे काय केलं पाहिजे जे काही सॅम्पल आपल्याला मिळालेलं आहे, समजा एकच काय मिळालेलं आहे आपल्याला द हेअर रूट, एकच केस आणि त्याचं रूट सेल आहे आणि त्याच्या रूट सेल मध्ये एक डीएनए असणार आहे आणि त्याच्यावरून आपण काय करणार आहोत तेवढं सॅम्पल आपल्याला पुरेसं नाही. In that case, there is a need of the multiple copies, formation of the multiple copies of DNA, and this multiple copies of the formation of multiple copies of DNA, which is nothing but the DNA amplification. त्याला काय म्हटलं तर DNA amplification, and this DNA amplification
the number of or thousands of copies of DNA which can be formed by using the PCR technique, polymerase chain reaction technique or the PCR technique ने आपण काय करू शकतो, we can produce the number of copies of the DNA. DNA च्या number of copies आपण फॉर्म केले. जे पहिल्यांदा काय केलंय, आयसोलेशन ऑफ DNA, देन एम्प्लिफिकेशन ऑफ द DNA. म्हणजे इथं आपण बघितलं हे सॅम्पल आपल्याला मिळालं, त्या सॅम्पल मधून हा डीएनए काय केला, आयसोलेट केला. आयसोलेट केल्यानंतर याच्या नंबर ऑफ कॉपीज तयार केल्या बाय द पीसीआर टेक्निक. अँड द नेक्स्ट स्टेप, आणि त्याच्यानंतरची जी स्टेप असणार आहे ती कुठली आहे, रिस्ट्रिक्शन डायजेशन. Restriction digestion means this DNA sample which is cut, जो काय DNA आहे, this DNA which is cut into number of fragments by restriction digestion by using the restriction endonuclease enzyme. Already we know that the restriction endonuclease enzyme, जे काय endonuclease enzyme असणार आहे, this restriction enzyme cut this DNA into number of fragments. And in this way there is a restriction digestion and there is a formation of number of copies or the number of fragments of this DNA. And these all fragments which are not in the similar size, सगळे फ्रॅगमेंट एकाच साईजचे असणार नाहीत, तर प्रत्येक फ्रॅगमेंटची लेंथ ही वेगवेगळी असेल, अशा पद्धतीने नंबर ऑफ फ्रॅगमेंट्स फॉर्म केले. And these fragments which are formed, which are known as a restriction fragment length polymorphism. याला आपण काय म्हणणार आहोत, this restriction digestion which is also known as RFLP. RFLP means restriction fragment length polymorphism. त्याला काय म्हणायचं, restriction fragment length polymorphism. This point is very important for the NEET exam. यावरती पण क्वेश्चन विचारला जातो. Restriction digestion is also known as. In which step the DNA is cut into number of fragments, which is nothing but the restriction fragment length polymorphism. Then the next step आहे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. त्याच्या पुढची स्टेप काय येईल, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. आता एकदा का हे सगळे फ्रॅगमेंट्स फॉर्म झाल्यानंतर these fragments which are exposed to the gel electrophoresis means these DNA samples which are loaded on the agarose gel by the agarose gel electrophoresis. जे काय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इथं वापरलंय त्या इलेक्ट्रोफोरेसिस मध्ये हे फ्रॅगमेंट जे असणार आहेत, these fragments which are loaded on the agarose gel electrophoresis. तर agarose gel electrophoresis वरती लोड केल्यानंतर काय होणार आहे, DNA which is negatively charged. DNA फ्रॅगमेंट हा कसा आहे, निगेटिव्हली चार्ज आहे. ऑलरेडी आपण बघितलेलं आहे. दॅट इज द पॅकेजिंग ऑफ डीएनए मध्ये आपण बघितलं की हिस्टोन प्रोटीन्स पॉझिटिव्हली चार्ज असतात आणि डीएनए हा कसा आहे, निगेटिव्हली चार्ज आहे. आणि निगेटिव्हली चार्ज डीएनए which is attracted towards the positive pole of these agarose gel electrophoresis technique मधला जो पॉझिटिव्ह पोल आहे त्याच्याकडे हा निगेटिव्हली चार्ज डीएनए हा काय होणार आहे, फ्रॅगमेंट ऑफ these DNA they are attracted, and in this way these DNA samples which are loaded on the agarose gel electrophoresis under the electric influence. तो कशा अंडर ही प्रोसेस केली जाणार आहे, तर अंडर द इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएन्स. देन the movement of fragments which is depend upon the length of fragment. आता हे जे काही फ्रॅगमेंट्स आहेत या फ्रॅगमेंटची जी काही मूवमेंट ही agarose gel इलेक्ट्रोफोरेसिस वरती होणार आहे. म्हणजे हे जे काही अशी काय असणार आहे, शीट प्रेझेंट असते, ग्लास शीट असते, त्याच्यावरती agarose जेल पूर्णपणे त्याच्यावरती असणार आहे प्रेझेंट, आणि त्यावरती आपण काय करणार आहे, हा डीएनए चा फ्रॅगमेंट लोड करणार. फ्रॅगमेंट लोड केल्यानंतर जो काही निगेटिव्हली चार्ज डीएनए हा पॉझिटिव्हली चार्ज पोलकडे अट्रॅक्ट होईल आणि त्याची जी काही मुवमेंट असणार आहे, दिस मुवमेंट ऑफ डीएनए फ्रॅगमेंट विच इज डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ फ्रॅगमेंट. डीएनए फ्रॅगमेंटच्या लेंथ
वर लेंथ वरती काय असणार आहे, द मुवमेंट ऑफ द फ्रॅगमेंट विच इज डिपेंड. देन इफ देर इज ए फॉर्मेशन, आणि जसा हा फ्रॅगमेंट याच्यावरती काय होणार आहे, द मुवमेंट ऑफ फ्रॅगमेंट इज टेक्स प्लेस ऑन द दिस अगॅरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द बँड. काय होणार, याच्यावरती काय होतील, या अगॅरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक मध्ये आपण काय करणार आहे, हे अगॅरोज जेल वरती हा लोड करणार. त्यावेळी काय होईल, हा फ्रॅगमेंट जो याच्यावरती मुवमेंट होणार आहे फ्रॅगमेंटची, आणि या फ्रॅगमेंटची मुवमेंट कंप्लीट झाल्यानंतर तिथं काय होईल, देर इज ए फॉर्मेशन ऑफ द बँड्स. काय फॉर्म होणार आहे, बँड्स फॉर्मेशन होते. And due to the formation of bands of the double stranded DNA, and by the alkali treatment, this double stranded DNA which is separated and then there is a formation of the single strand. अल्कली ट्रीटमेंट मुळे हे जे काही फ्रॅगमेंट्स फॉर्म झाले, फ्रॅगमेंट्स परत त्याच्यावरती रन होणार, डबल स्टँडर्ड फ्रॅगमेंट्स असतील तर ते सुद्धा काय होणार आहेत, सेपरेट होतील, सिंगल फ्रॅगमेंट्स फॉर्म होतील, आणि जे फ्रॅगमेंट्स मूव्ह होणार आहेत त्या प्रत्येकाची काय होणार इथं, तर त्याचे बँड्स काय होणार आहेत, फॉर्म होणार. इन दिस वे, आफ्टर द बँड फॉर्मेशन in these electrophoresis, then the next step in this DNA fingerprinting, which is nothing but the southern blotting. काय कुठली केली जाणार आहे, तर southern blotting. And this southern blotting technique in which there is a blotting of the bands which are formed in these electrophoresis. आता या electrophoresis वरती agarose gel वरती जे काही बँड फॉर्म झालेले आहेत, these bands which are blotted on the nylon membrane or the nitrocellulose paper, हे कशावरती काय केले जातील, नायलॉन मेम्ब्रेन वरती किंवा नायट्रोसेल्युलोज फिल्टर पेपर. हा जो काही बँड फॉर्म झाला ह्या इलेक्ट्रोफोरेसिस मध्ये अगॅरोज जेल वरती बँड फॉर्म झाला, त्याच्यावरती काय केली जाणार आहे, ही जी काय नायट्रोसेल्युलोज फिल्टर पेपर हा याच्यावरती काय केला जाणार, प्लेस केला जाईल. अँड ड्यू टू विच ओव्हरनाईट तो प्लेस केला जातो, त्यामुळे याच्यावरचे जे बँड्स असणार आहेत, these bands which are absorbed or blotted on these फिल्टर पेपर, या फिल्टर पेपर वरती ते ब्लॉट होतील, ऍब्सॉर्ब केले जातील, नायलॉन मेम्ब्रेन और नायट्रोसेल्युलोज फिल्टर पेपर विच इज यूज फॉर द सदर्न ब्लॉटिंग. सदर्न ब्लॉटिंग साठी ते वापरले जाणार. देन आफ्टर द सदर्न ब्लॉटिंग, आता सदर्न ब्लॉटिंग झाल्यानंतर नेक्स्ट काय केलं जाणार आहे, सिलेक्शन ऑफ द डीएनए प्रोब. सिलेक्शन ऑफ द डीएनए प्रोब म्हणजे हे आता जे सॅम्पल आपल्याला, जिथं हा इन्सिडेंट घडलेला आहे त्या ठिकाणी जे सॅम्पल आपल्याला मिळालं, त्या सॅम्पलच्या आपण मल्टिपल कॉपीज तयार केल्या डीएनएच्या. त्याच्यामधली एक डीएनए आपण घेतलेला आहे एक्सपेरिमेंट साठी, त्याचे काय केले, नंबर ऑफ फ्रॅगमेंट्स केले. दीज फ्रॅगमेंट्स विच आर लोडेड ऑन द agarose gel by the gel electrophoresis technique. After loading or after the formation of the band on these agarose gel, then they are blotted on the nitrocellulose paper. In this way we get the band formation of these DNA sample. DNA sample चे आपल्याला मिळाले, but we didn't know actually which is the एक्झॅक्ट द क्रिमिनल, कोण त्याच्यामधलं नेमकं आहे ऍट दॅट टाइम. सो देर इज अ नीड ऑफ द प्रोब डीएनए, म्हणजे संशयित जे असणार आहे त्यांचे डीएनए काय करणार आहे, डीएनए सॅम्पल्स काय केले जातात, कलेक्ट केले जातात. अँड दीज डीएनए सॅम्पल जे आपल्याला आपण कलेक्ट केलेले आहेत, जे प्रोब डीएनए, त्याला काय म्हटलं तर प्रोब डीएनए म्हटलं तर. अँड दीज प्रोब डीएनएस मल्टिपल कॉपीज विच आर प्रिपेअर्ड, their fragments are prepared, and then these the DNA probe, that is single stranded DNA is prepared, called as a DNA probe. त्याला आपण DNA probe म्हणतो. and label with a radioactive isotope. त्याला काय केलं तर प्रत्येक प्रोब डीएनए ला काय केलं जाणार आहे, रेडिओ आयसोटोपनी त्याला काय केलं जाईल, these are labeled with a radioactive isotope. असे 2-3 जेवढे प्रोब डीएनए असतील ते घेतले जाणार, ते फ्रॅगमेंट्स त्याचे केले जातील. आणि दीज फ्रॅगमेंट्स
of the probe DNA and the nitrocellulose paper which having the host DNA. आता हा जो काही होस्ट डीएनए या नायट्रोसेल्युलोज पेपर वरती आहे, त्या नायट्रोसेल्युलोज पेपर वरती असलेल्या होस्ट डीएनए चा कॉन्टॅक्ट ते कशाबरोबर त्याचं हायब्रिडायझेशन केलं जाणार आहे. देन द नेक्स्ट स्टेप असेल हायब्रिडायझेशन. दिस होस्ट डीएनए which is hybridized with the probe DNA. probe DNA च्या फ्रॅगमेंट्स बरोबर याचं हायब्रिडायझेशन केलं जाणार. And these hybridization which is carried out with a number of probe DNA fragments, and if the probe DNA and these host DNA of the same person, then naturally there is a attraction between these two fragments, that is two single stranded DNA fragments. म्हणजे हा नायट्रोसेल्युलोज पेपर वरती असलेला होस्ट डीएनए चा सिंगल फ्रॅगमेंट आणि तो कुणाबरोबर त्याचं हायब्रिडायझेशन केलेलं आहे, मीन्स दिस नायट्रोसेल्युलोज पेपर विच इज एक्सपोज विथ द प्रोब डीएनए. इफ दिस प्रोब डीएनए, आता हे जे काही प्रोब डीएनए चे फ्रॅगमेंट्स आहेत याच्यामधला सपोज हा जो होस्ट डीएनए चा फ्रॅगमेंट आहे आणि इथं आपण जे काही प्रोब डीएनए त्याच्याबरोबर त्याचं हायब्रिडायझेशन केलेलं आहे, तर त्या प्रोब डीएनए मधला सपोज ए बी सी डी असे चार काय असतील, तर पर्सनचे प्रोब डीएनए आपण घेतले आणि त्याचे फ्रॅगमेंट्स आणि हा होस्ट डीएनए जो असणार आहे त्याचं हायब्रिडायझेशन घडून आणलं. मग नॅचरलीच काय असणार आहे, सपोज हा होस्ट डीएनए आणि इथं असलेला एखादा म्हणजे ए, समजा ए चा जो काही ए प्रोब डीएनए आहे, ए पर्सन मधला जो डीएनए फ्रॅगमेंट्स आहे तो प्रोब डीएनए चा फ्रॅगमेंट हे दोन्ही एकाच पर्सनचे असतील तर काय होणार आहे, नॅचरली इट अट्रॅक्ट टुवर्ड्स द होस्ट डीएनए फ्रॅगमेंट. तो काय होईल, नॅचरली त्याच्याकडे अट्रॅक्ट होणार. अँड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द डबल स्टँडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल. तिथं काय फॉर्म होईल, डबल स्टँडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म होईल. अँड दिस डबल स्टँडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म झाल्यानंतर द रिमेनिंग ऑल सिंगल स्टँडर्ड फ्रॅगमेंट्स ऑफ द प्रोब डीएनए दे आर वॉश ऑफ. ते काय केले जाणार आहे, वॉश केले जाणार आहेत. अँड ओनली दीज डबल स्टँडर्ड डीएनए फ्रॅगमेंट विच इज प्रेझेंट ऑन द nitrocellulose paper. And this whole step which is carried out in the hybridization, that is probe DNA added on the nitrocellulose paper containing host DNA, and naturally the host DNA and the probe DNA, these are the same person, then they are attracted and then there is a formation of DNA hybrid form, double stranded DNA form with, and then the remaining single stranded DNA they are washed up. And the last step of this DNA fingerprinting, which is nothing but the photography. आता हे जे काही आपल्याला मिळालेलं आहे की इथं आपल्याला काय मिळालं, प्रूफ मिळालेला आहे की हा प्रोब डीएनए जो असणार आहे जो आपण घेतलेला आहे आणि हे होस्ट डीएनएचं जे सॅम्पल आपल्याला त्या सिच्युएशनला त्या इन्सिडेंट जिथं घडलाय तिथं अवेलेबल झालेलं, हे दोन्ही एकाच पर्सनचं आहे. हे जे काही आपल्याला प्रूफ मिळालंय, this documentation which can be preserved in the form of the photography, and for the photography X-ray film technique which is used by the autoradiography. autoradiography नी X-ray film तयार केली जाईल, due to which this documentation which can be kept, which is used in the court to explain or to give the proof of that, or which help in the investigation of that particular the criminals. त्या क्रिमिनलचे इन्व्हेस्टिगेशन करण्यासाठी हा हे डॉक्युमेंटेशन काय केलं जाणार आहे, प्रिझर्व केले जाईल by the photography technique, that is in the form of X-ray film by the autoradiography. In this way, these are the different steps of the DNA fingerprinting. बऱ्याच वेळेला आपल्याला ह्याच्यावरती क्वेश्चन असा विचारला जातो, इनलिस्टेड द स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. म्हणजे फक्त डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मधल्या स्टेप्सची नावं आपल्याला लिहायची असतात. दॅट इज फर्स्ट स्टेप आयसोलेशन ऑफ डीएनए, then the DNA amplification, that is multiple copies which are formed by the PCR technique. कोणत्या टेक्निकनी DNA amplification केलं जाईल यावरती पण MCQ चा क्वेश्चन विचारला जातो, which is nothing but the PCR technique.
देन थर्ड स्टेप कुठली आहे, रिस्ट्रिक्शन डायजेशन विच इज ऑल्सो नोन एज रिस्ट्रिक्शन फ्रॅगमेंट लेंथ पॉलिमॉर्फिझम. देन नेक्स्ट स्टेप असेल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इन विच अगॅरो जेल इज यूज. देन द सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक मध्ये काय कशामध्ये ते बँड्स जे फॉर्म झालेले आहेत, दिस बँड्स विच आर ब्लॉटेड ऑन द dash dash in the southern blotting which is nothing but the nitrocellulose filter paper or the nylon membrane. Then selection of the DNA probe, then the hybridization technique which can be carried out, and the last step which is nothing but the photography. In this way या पद्धतीने काय केले जाणार आहे, we can identify a person. एखादा पर्सन आपण काय करू शकतो, डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपण काय करू शकतो, आयडेंटिफाय करू शकतो. सो हियर यू ऑब्झर्व दॅट इथं जर आपण बघितलं तर हे जे काय सॅम्पल आपल्याला मिळालेले आहे, हा जो डीएनए आहे दॅट इज क्राईम सीन, जो काही क्राईम सीन ज्या ठिकाणी क्राईम गुन्हा घडलेला आहे, एखादा मर्डर झाला आणि त्या ठिकाणी सपोज आपल्याला काय मिळालंय, जे काही आपल्याला तिथं अवेलेबल सॅम्पल मिळाले त्याच्यापासून आपण जो डीएनए आयसोलेट केला त्याच्यापासून जे फ्रॅगमेंट्स फॉर्म झाले त्याच्यावरती आपल्याला अशा पद्धतीनं काय मिळाले तर बँड फॉर्मेशन मिळाले. म्हणजे 7 नंबरच्या क्रोमोझोम वरती जे आपल्याला व्हेरिएबल नंबर ऑफ टँडम रिपीट्स, आपण इथं कन्सिडर करताना फक्त काय कन्सिडर करणार आहोत, व्हेरिएबल नंबर ऑफ टँडम रिपीट्सच कन्सिडर केलं ना, बिकॉज the whole DNA fingerprinting which is based on the principle of variable number of tandem repeats. म्हणजे पूर्णपणे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किंवा डीएनए प्रोफाइलिंग ही जी काही टेक्निक आहे ती कशावरती बेस्ड आहे, तर या VNTRs वरती डिपेंड आहे. याच्यावरती पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जातो किंवा याचा लॉंग फॉर्म विचारला जातो, किंवा दिस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विच इज बेस्ड ऑन दॅट इज व्हेरिएबल नंबर ऑफ टँडम रिपीट्स. And these nucleotide base sequence which are 20 to 100 nucleotide base pairs, that is base pairs which are repeated many times. काय असणार आहेत त्या repeated several times आणि प्रत्येक पर्सन मध्ये त्या वेगवेगळ्या पद्धतीने रिपीट होईल, त्याचा नंबर पण वेगळा असणार आहे. आणि त्याच्यावरूनच आपण काय करू शकणार आहे, वी कॅन इन्व्हेस्टिगेट द क्रिमिनल्स, वी कॅन आयडेंटिफाय द पर्सन. आणि त्यामुळे हा जो काही ज्या ठिकाणी द डीएनए फ्रॉम द क्राईम सीन, हा जो काही आपल्याला सॅम्पल मिळालं त्याच्यामधून आयसोलेट केलेल्या डीएनएचे फ्रॅगमेंट्स आहेत आणि त्यामध्ये आपल्याला 7 नंबरच्या क्रोमोझोम मध्ये, आता यामध्ये 2 असणार, पॅटर्नलचा एक क्रोमोझोम असतो, मॅटर्नलचा एक क्रोमोझोम असतो. म्हणजे आपल्या बॉडी मधली कोणतीही सेल आपण कन्सिडर केली तर ती काय असणार आहे, डिप्लॉइड सेल असेल. आणि डिप्लॉइड सेल मध्ये द वन दॅट इज 46 क्रोमोझोम्स असतील, त्याच्यामधले 23 पॅटर्नल कडून आलेले असतात, 23 मॅटर्नल कडून आलेले असतात. म्हणजे 7 नंबरच्या क्रोमोझोम वरती टँडम रिपीट्स किती असणार आहे, तर इथे आपण बघितले त्याचे 3 बँड्स दिसलेले आहेत, पॅटर्नल कडून आलेल्या, फादर कडून आलेले, मदर कडून आलेले किती दिसणार आहेत आपल्याला, 4 आहे. तर या पद्धतीने हे बँड्स कसे फॉर्म झाले, त्याचे टँडम रिपीट्स किती वेळा आहेत हे पण काय केलं, काउंट केलं. हा आपल्याला ज्या ठिकाणी हा क्राईम घडलाय तिथल्या सॅम्पल मधून आयसोलेट केलेल्या प्रत्येक क्रोमोझोम वरचे काय असणार आहे, टँडम रिपीट्स, आपण त्याचे बँड्स आपण काय केला तो डाटा ठेवलेला आहे. त्याचबरोबर इथं आपण काय केलंय, दॅट इज डीएनए इंडिव्हिज्युअल्स, दॅट इज प्रोब ए अँड प्रोब बी. प्रोब ए अँड प्रोब बी म्हणजे एक संशयित जो आहे त्याचा डीएनए सॅम्पल घेतले, त्याचे फ्रॅगमेंट्स फॉर्म केले, त्याचे बँड्स फॉर्मेशन केले आणि त्याच्यामधले टँडम रिपीट्स आपण काय केलेले आहेत, त्याचे बँड्स कशा पद्धतीने फॉर्म होतात ते दोन्ही त्याच्यामधले प्रोब मध्ये काढले. Then here we observed that the amplified repeats separated by the size of a gel gave the DNA fingerprinting. आता डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मध्ये जेव्हा आपण जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वरती हे काय करणार, फ्रॅगमेंट रन करणार, तेव्हा त्याच्यामध्ये काय होतील, बँड फॉर्मेशन होणार. अँड बँड फॉर्मेशन होताना आपल्याला काय दिसतील, हे प्रोब डीएनए जो आहे त्याचे फॉर्म झालेले बँड्स असणार आहे. हा जो काही आपल्याला द क्राईम सीनच्या तिथे अवेलेबल झालेल्या डीएनए म्हणजे जे काही सॅम्पल आपल्याला मिळालेलं आहे त्या सॅम्पल मधून आयसोलेट केलेल्या डीएनएच्या फ्रॅगमेंट्स मधले काय असणार आहे, ते बँड फॉर्म झाले. हे बँड बघितल्यानंतर आपल्या लक्षात काय येईल, 7 नंबरच्या क्रोमोझोम वरती किती असणार आहे, त्यानंतर दॅट इज द 7 असेल, 2 नंबरचा क्रोमोझोम आहे, 10 नंबरच्या क्रोमोझोम वरती या
जो काही आपल्याला सॅम्पल जे डीएनए सॅम्पल आहे त्याच्यामध्ये फॉर्म झालेले बँड आणि जे दोन प्रोब डीएनए चे फॉर्म झालेले बँड याच्यामध्ये जर आपण बघितला तर प्रोब ए जो काही प्रोब डीएनए ए जो असणार आहे त्यामधले बँड्स आणि हा जो काही सॅम्पल जिथं क्राईम घडलाय तिथं अवेलेबल झालेल्या डीएनए सॅम्पल मधले बँड हे सेम आहे त्यांचा मधला टँडम रिपीट्स पण काय आहे सेम आहे इन दिस वे we can identify the person or we can investigate the criminals वेगवेगळ्या प्रकारचे criminals असतील as well as this technique which is also applicable for the various purpose. Then what are the different applications of these DNA fingerprinting? आता या DNA fingerprinting चे applications काय आहेत? This DNA fingerprinting technique which is used in the case of the especially they are used for the investigation of the criminals in case of the rape in case of the murder as well as the robbery case असेल in that case as well as some the other criminals investigation this DNA fingerprinting technique which is used as well as this DNA fingerprinting technique which is used to investigate the lost चिल्ड्रन्स असतील त्यांना इन्व्हेस्टिगेट करण्यासाठी देन लॉस्ट सोल्जर्स एखादं मोठं वॉर झालेलं आहे त्याच्यामध्ये लॉस झालेले जे काही सोल्जर्स असतील त्यांच्या पॅरेंट मधून काय करणार आहेत पॅरेंटल डीएनए घेतला जातो आणि सपोज असा एखादा जर सोल्जर असेल तर तो नेमका कोण आहे हे जर इन्व्हेस्टिगेट करायचं असेल तरी सुद्धा ह्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निकचा वापर केला जातो ॲज वेल ॲज इट इज ऑल्सो यूज फॉर द in case of the disputed parentage means काय असेल सपोज बऱ्याच वेळेला काय असतं ओरिजिनल फादर मदर कोण आहे एखाद्या चाइल्डचे ते इन्व्हेस्टिगेट करण्यासाठी सुद्धा काय केलं जातं दिस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक विच इज यूज देन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक विच इज ऑल्सो ऍप्लिकेबल इन द इन्शुरन्स क्लेम बऱ्याच वेळेला आपण बघतो की एखादी जर काय असेल खूप मोठी काय असेल त्याची प्रॉपर्टी असेल आणि त्याचा इन्शुरन्स त्याचा वारसदार कोण आहे हे जर बघायचं असेल तर नेमका तो इन्व्हेस्टिगेट करण्यासाठी म्हणजेच काय करायचं आहे तर ते नेमका इन्शुरन्स क्लेम करायचा असेल तर तो तोच पर्सन आहे का हे आयडेंटिफाय करण्यासाठी सुद्धा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निकचा वापर केला जातो then DNA fingerprinting technique which is also used in the pedigree analysis of the different animals that is horse, sheep, goat, cow यांचा pedigree analysis मध्ये सुद्धा काय केलं जाणार आहे DNA fingerprinting technique which is used in this way DNA fingerprinting technique which is used or this technique which is used to investigate the criminals, to identify the person and which is the unique technique of the forensic science and by which we can identify a person because each person having its unique genetic makeup due to the VNTR, variable number of tandem repeats. In this way, here we completed the DNA fingerprinting point and in this way we also completed this chapter that is molecular basis of inheritance.